Hello students, let us begin with second chapter of organic chemistry, that is alcohols, phenols and ethers. Haloalkanes, haloarenes you already studied. Okay, in this chapter we are going to discuss about alcohols, phenols and ethers. Again, these are the derivatives of hydrocarbons. In first PUC you have studied about what alkanes, alkenes and alkynes. So in this alcohols, I'll give some examples here. CH4, this is what? Methane. Okay, this is a pure hydrocarbon. CH3, this is what? This is ethane. Here in alcohols, you know some names of alcohol. This is CH3OH, methanol. CH3CH2OH, this is ethanol. So what's the difference between this methane and methanol? Here I have replaced one hydrogen by hydroxy group. Here also I have replaced one hydrogen by hydroxy group. Okay, these are known as alcohols. Okay, there are many types and derivatives. And what are phenols? See, you know benzene ring. What is benzene? C6H6. If I replace any one of the hydrogen by hydroxy group, then I will get C6H5OH. This is phenol. Is it clear? And what are ethers? So in alcohols, okay, see, I have CH3OH. Instead of hydrogen, if you have one more alkyl group here, then it becomes ether. Understood? In alcohols, you are replacing hydrogen of hydrocarbon by hydroxy group. 1 or 2 or 3 or 4 hydroxyl groups. You can fit or fix any number of hydroxyl groups based on the valency of carbon. Understood? In ethers, what happens? Alkyl group is attached to a alkoxy group. See, I'll write ROR dash. Here I have two different alkyl groups. So here one is alkoxy group. RO is known as alkoxy group. Remember, this is alkoxy group. If alkoxy group is attached to another alkyl group, then it becomes ether. Understood? Yes, this is about the introduction of alcohols, phenols and ethers. Okay, these are the three very important class of compounds in organic chemistry. ಈ ಮೂರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗಳು. ಓಕೆ, ಇನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು. ಈವನ್ ಇನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೀಸ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್. ಈವನ್ ಫಿನಾಲ್ಸ್ ಡಿಸ್ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಂಟಿಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಥರ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಇದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. ನೌ I'll discuss about the classification of alcohols first. Alcohols are classified into different types. In first chapter, in haloalkanes itself, you have studied the classification based on number of halide or X halogen atoms. You classified them into primary, secondary, mono, di and tri halides or trihaloalkanes, monohaloalkanes, dihaloalkanes. Here we classify them as mono, di, tri or polyhydric compounds. Here what is monohydric alcohols? So monohydric alcohols, monohydric means only one hydroxy group. So here only one hydroxy group is present. Dihydric, these are known as glycols. ಇದನ್ನು glycols ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Dihydric alcohols ಅನ್ನು glycols ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. This is trihydric alcohol, it is glycerol. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, you are very familiar with this type of compound. ಇದು mono, this is di, this is tri. ನಾಲ್ಕು ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ರೆ it becomes polyhydric alcohol. Usually ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 3 ಅಥವಾ 4ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ಗಳಿರ್ತವೆ. Those are polyhydric compounds. ಈಗ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಪಾಲಿಹೈಡ್ರಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿನಾಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಮೋನೋ, ಡೈ, ಟ್ರೈ ಅಂಡ್ ಪಾಲಿಹೈಡ್ರಿಕ್ ಫಿನಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಸೊ ಒಂದು ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ರೆ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಮೇಲೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋನೋ, 2 ಇದ್ರೆ ಡೈ, 3 ಇದ್ರೆ ಟ್ರೈಹೈಡ್ರಿಕ್ ಫಿನಾಲ್ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. Next, we are moving to the classification of monohydric alcohols. These monohydric alcohols are further classified into two types. Compounds containing sp3COH bond. ಇದನ್ನು haloalkane chapter ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ. Compounds containing sp3CX bond ಅಂತ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ. Here, these are the compounds containing sp3COH bond.
ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಟೈಪ್ ಇದೆ, ಪ್ರೈಮರಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಂಡ್ ಟರ್ಷರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್? ಇನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಗ್ರೂಪ್ ಇಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ಅ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾರ್ಬನ್. ನಿಮಗೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ಒನ್ ಆರ್ ನೋ ಅದರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಒಂದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗದೇ ಇದ್ರೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ. ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೈಮರಿ, this is hydrogen, hydrogen, hydrogen. ಇದು ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾರ್ಬನ್. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದು ಪ್ರೈಮರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ಅದರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟರ್ಷರಿ. ಇನ್ ಟರ್ಷರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ OH group is attached to a tertiary carbon. Is it clear? This is the first one. Compounds containing sp3COH bond. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಇದೆ, ಟರ್ಷರಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಪ್ ಯಾವುದು ನೀವು ಹ್ಯಾಲೋ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಯಾವುದು ಅಲೈಲಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಬೆನ್ಸಾಯಿಲಿಕ್ ಅಂತ. there are two types, allylic and benzylic. So what are allylic alcohols? What are allyl alcohols? Here hydroxy group is attached to a sp3 hybridized carbon next to the carbon carbon double bond. So allylic group ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ CH2 CH double bond CH2. This is allyl group. Okay, ಇದು sp2 hybridized, this is sp2 hybridized and this is sp3 hybridized. So ಇಲ್ಲಿ ಇದು allylic carbon ಅಂತ. OH group is attached to sp3 hybridized carbon next to the carbon carbon double bond. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೇಲಿದ್ರೆ ಅದು allylic ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ allylic. ಇದು allylic ಸೆಕೆಂಡರಿ, ಇದು allylic ಟರ್ಷರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇದು allylic ಪ್ರೈಮರಿ ಆದ್ರೆ ಇದು allylic ಸೆಕೆಂಡರಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ allylic tertiary. Okay, next benzylic alcohols. So what is benzyl group? C6H5CH2 group. So benzylic group ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. So this is sp2 hybridized carbon, ಇದು sp3 hybridized carbon. C6H5CH2 group is known as benzyl. ಸೊ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಗ್ರೂಪ್ ಎಲ್ಲಿರ್ತದೆ? ಈ ಬೆನ್ಸಾಯಿಲಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತದೆ, ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್ sp3 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬೆನ್ಸಾಯಿಲಿಕ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಬರ್ತದೆ, ಬೆನ್ಸಾಯಿಲಿಕ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂಡ್ ಬೆನ್ಸಾಯಿಲಿಕ್ ಟರ್ಷರಿ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ ಪ್ರೈಮರಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಂಡ್ ಟರ್ಷರಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರೆಯಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರೈಮರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ಒನ್ ಆರ್ no other carbon atom. Secondarily this carbon is attached to other carbon atoms. Tertiarily this carbon is attached to 3 other carbon atoms. Okay, idu first type of classification. Second idu compounds containing CsP2OH andre hydroxy group is attached to a sp2 hybridized carbon. ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಲೋ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಹಾಗೆ ವಿನಾಯಿಲಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಫಿನಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ವಿನಾಯಿಲಿಕ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ವಿನಾಯಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಇಲ್ಲಿ ವಿನಾಯಿಲಿಕ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಗ್ರೂಪ್ ಇಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು sp ಹೈಬ್ರಿಡೈಸ್ಡ್ ಕಾರ್ಬನ್, sp2 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸ್ಡ್ ಕಾರ್ಬನ್. ನೋಡಿ CH2 ಇದು ಈಥೀನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ನಾವು ವಿನಾಯಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಓಕೆ, ಪಾಲಿವಿನೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ಸ್ ನ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿನೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಅಲ್ಲ, ವಿನೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿನೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಓಕೆ, CH2CHOH X ಇದರಿಂದ ವಿನೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಬೌಟ್ ಫಿನಾಲ್ಸ್. ಇನ್ ಫಿನಾಲ್ಸ್ benzene ring has hydroxy groups. One or more than one hydroxy group is present. It is C6H5OH and each carbon atom of benzene undergoes sp2 hybridization. So these type of compounds are known as phenols. Understood? This is the classification of alcohols. Next, ethers. How do you classify ethers? There are two types of ethers, simple and symmetrical ethers, mixed or unsymmetrical ethers. What are simple ethers? So you know the general formula of ether, ROR dash. If R and R dash are same, then they are simple or symmetrical ethers. ನೀವು ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹತ್ರ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಈಕ್ವಲ್ ಹಾಫ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ತದೆ. ಸೊ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಈಥರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ಗಳು ಸೇಮ್. ಅನ್ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಅಥವಾ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಈಥರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ಗಳಿರ್ತವೆ. ಯು ನೋ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಹಿಯರ್. CH3OCH3, this is simple or symmetrical.
This is diethyl ether, this is dimethyl ether. So ಇದು symmetrical. ನೋಡಿ ಯಾಕೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸರಿಯಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, 1 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್. ಇದು ನೋಡಿ ಮಿಥೈಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಥೈಲ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ethyl. So this is isopropyl. ಇದರ ಗ್ರೂಪಿನ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇದು isopropyl, ಇದು ethyl. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್? ಅನ್ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಈಥರ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಓಕೆ, in our next class we are going to study about the what characteristics of each bond in alcohol, phenol, ethers and their nomenclature. Next, moving into the nomenclature of alcohols, phenols and ethers. First, let us begin with the nomenclature of alcohols. In first few classes you have studied about the nomenclature of different types of organic compounds. So how do you name alcohols in IUPAC system of naming? Okay, so here OH group is a functional group. Idu functional group. Okay, ಇಲ್ಲಿ suffix ಮತ್ತೆ prefix ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. Secondary second preference ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ it becomes a prefix. If it gets the first preference then it becomes a suffix. So what is the suffix for it? It's OL. What's the prefix? Hydroxy. ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ನ ಹೆಸರು. OL ಇಂದ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರೈಮರಿ ಸಫಿಕ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಸೊ OL ಆಗ್ತದೆ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. ಸೊ ನೌ ಇನ್ IUPAC system of naming, alcohols are named as any alkyl derivatives. See RH, this is our alkane. If I replace this hydrogen by OH, it becomes alcohol. In common system of naming, trivial system of naming, alcohols, these alkyl alcohols, aliphatic alcohols are named as alkyl alcohols. Okay, alkyl alcohols anta ಕರೀತಾರೆ. ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ CH3OH ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇದರ ಹೆಸರು ಮಿಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ, ಮಿಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಇನ್ IUPAC ಸಿಸ್ಟಮ್ ನೋಡಿ ಆಲ್ಕೇನ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ ನೀವು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಿ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಲ್ಕೇನ್. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಲ್ಕೇನ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌ? ಬೈ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್. Okay, by counting the number of carbon atoms, first you find the root word or parent hydrocarbon ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Then after that you replace the terminal E by OL. ಆಲ್ಕನಾಲ್ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ ಹೆಸರು. Okay, alcohol. Now I'll give some examples. CH3OH ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಏನು? ಮಿಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. IUPAC ನೇಮ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಮೆಥನಾಲ್ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಮೀಥೇನ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಇದ್ರೆ ಮೀತ್. ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಯಾವುದು? ಮೀಥೇನ್, ಮಿಥನಾಲ್ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ CH3CH2OH. ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಓಕೆ, ಇದು ಈಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. IUPAC ಏನಾಗ್ತದೆ? ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಯಾವುದು? ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಇದ್ರೆ that is ethane, so name becomes ethanol. Next, propyl alcohol, 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ, propyl, propane ನ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ propyl ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. So this is propanol ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. if you want to write the number, propan1ol ಅಂತ ಕೂಡ ಬರೀಬಹುದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು 1 2 3, ಇದು ಐಸೋ, ಇದು N ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಚೈನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ N ಪ್ರೊಪೈಲ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಚೈನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಇದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀಬೇಕು ನಾವು? ಐಸೋಪ್ರೋಪೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂತ ಬರೀತೇವೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಐಸೋಮರ್ಸ್ಗಳು. ಇದು N ಪ್ರೊಪೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆರ್ propan1ol or simply propanol. This is iso because it is branched here, isopropyl alcohol, or it is propan2ol ಅಂತ ಬರೀತೇವೆ. ಈ ಅನ್ನು 2ol ಇಂದ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೇಲೆ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ N-ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. N ಅಂತ ಯಾಕೆ ಬರೀತೇವೆ? ಟು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಚೈನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗಳನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ N-ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಅಂತ ಬರೀತೇವೆ, N ಅಂತ ಬರೀತೇವೆ. ಸೊ ಇದರ IUPAC ನೇಮ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? ನಂಬರಿಂಗ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲಿಂದ? ಈ ಎಂಡಿಂದ 1 2 3 4. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬ್ಯೂಟಾನಾಲ್. ಬ್ಯೂಟನ್1ol ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು ಅಥವಾ ಬ್ಯೂಟನಾಲ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್? ಇದೇನು? CH3CH2OH. ಇದರ ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಇದು ಐಸೋಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಐಸೋಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್.
Okay, idrade derivative isobutyl alcohol and its IUPAC name is numbering ಮಾಡಿ 1 2 3. second carbon ಮೇಲೆ ಒಂದು substituent ಇದೆ, that is 2-methyl. The substituent is 2-methyl. ಏನು ಬರೀತೀರಿ? 1 2 3 propan 1-ol ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? propan 1-ol. ಯಾಕೆ? 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಚೈನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಪೇರೆಂಟ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಮೇಲೆ ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್ 3 1 2 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ, 2-methyl propan 1-ol. ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್? ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇದರ ಸೇಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ನ, ಇದೇ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಐಸೋಮರ್ ನಾನು ಬರೀತೇನೆ, CH3 CH2 CH3 OH ಅಂತ ಕೂಡ ಬರೀಬಹುದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇದು ಒಂದು ಐಸೋಮರ್ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ನೋಡಿ 1 2 3 4. ಓಕೆ, ಒನ್ ಮೋರ್ ಐಸೋಮರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್, CH3 OH CH3. ಇದರಲ್ಲೂ 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಿಥಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮಿಥಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ 1 2 3. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಲ್ಲಿ CH3 ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೇಲೇನೆ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಗ್ರೂಪ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಾರ್ಬನ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಇದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂತ ಬರೀತೇವೆ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಇದರ IUPAC ನೇಮ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ, 1 2 3. ಸೊ 1-methyl, ಈಗ ವೇಲೆನ್ಸಿ 4 ಇದೆ ನೋಡಿ, 1 2 3 1-methyl propan 1-ol ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ, 1-methyl propanol ಅಂತ ಬರೀತೇವೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಇದು ಯಾವುದು? ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಯಾವ ಕಾರ್ಬನ್? ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಾರ್ಬನ್. ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇದೇನಾಗ್ತದೆ? ಇದು ಟರ್ಷರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಇದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಇದು ಟರ್ಷರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಹೇಗೆ ಬರೀತಾರೆ? TRT ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಟರ್ಷರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 1 2 3 IUPAC ನೇಮ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? 1 2 3 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ ಪೇರೆಂಟ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ನಲ್ಲಿ, 2-methyl propan 2-ol, 2-methyl propan 2-ol ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ, 2-methyl propan 2-ol ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ ಇದರ ಹೆಸರು. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ tertiary next example is, this is another example, trihydric alcohol. ಇದು ಸೊ 3 ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಏನಿದೆ ಇದು? ಗ್ಲಿಸರಾಲ್. IUPAC ನೇಮ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ನಂಬರಿಂಗ್ ಮಾಡಿ 1 2 3 ಪ್ರೊಪೇನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಟರ್ಮಿನಲ್ E ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಡೈ ಆರ್ ಟ್ರೈ, ಡೋಂಟ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ದಿಸ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ E. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಇದು OL ಗಳಿಂದ ಎಂಡ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಈ ಏನು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ T ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಈ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಪ್ರೊಪೇನ್ 1 2 3 ಟ್ರಯಾಲ್. ಓಕೆ, ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಪೇನ್ 1 2 3 ಟ್ರಯಾಲ್ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, CH2OH. ಇದೇನು? ಇದು ಗ್ಲೈಕಾಲ್, ಇಥಾಲಿನ್ ಗ್ಲೈಕಾಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದರ ಹೆಸರು ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳಿ? ಈಥೇನ್ 1 2 diol ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಈಥೇನ್ 1 2 diol. This is the nomenclature of alcohols. Next, some cyclic alcohols here. This is cyclohexanol. cyclohexane ಈ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ cyclohexanol ಆಗ್ತದೆ. ಇದರ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಸೈಕ್ಲೋಪೆಂಟೇನ್, ಇದು ಸೈಕ್ಲೋಪೆಂಟನಾಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಇದು ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್. ಇದು ಎರಡನೇ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್. ಸೊ 2-methyl cyclopentan 1-ol ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು, ಅಥವಾ 2-methyl cyclopentanol ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ಫಿನಾಲ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಒಂದು ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಪಾರ್ಟ್ ಎ ನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದರ ಹೆಸರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಿನಾಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆರ್ಥೋಕ್ರೆಜಾಲ್. ಈಗ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಗ್ರೂಪ್ ಆರ್ಥೋ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ದಟ್ಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿಸ್. ಸೊ 1 2 ಇದು 2-methyl phenol ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ, 2-methyl phenol. ಓಕೆ, ಸಾರಿ, ಇದು CH3, ಇದು OH ಅಂತ ಬರೀರಿ, ಇದು CH3 ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ, 2-methyl phenol ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. 1 2 2-methyl phenol ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ, ಆರ್ಥೋಕ್ರೆಜಾಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಟಾಕ್ರೆಜಾಲ್, ಇದು 3-methyl phenol ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ, ಮೆಟಾಕ್ರೆಜಾಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್
ಪಾರಾಕ್ರೆಜಾಲ್. ಓಕೆ, 4-methyl phenol ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೀವು CH3 ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಸೊ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ OH ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇದು ಆರ್ಥೋಕ್ರೆಜಾಲ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆರ್ಥೋಕ್ರೆಜಾಲ್ 2-methyl phenol. ಇದು ನಂಬರ್ 1, ಸೊ ಇದು 2. ಓಕೆ, ಓಕ್ರೆಜಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಗ್ರೂಪ್, ಈ OH ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ಇರುತ್ತೆ? ಆರ್ಥೋ ಪೊಸಿಷನ್ ಇರ್ತದೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಮಿಥಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್. 2-methyl phenol. ಇಲ್ಲಿ OH ಗ್ರೂಪ್ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ? ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಮೆಟಾ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ 3-methyl phenol. ಓಕೆ, 1 2 3. ಇಲ್ಲಿ ಪಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್ ಇರ್ತದೆ 1 2 3 4. ಪೀಕ್ರೆಜಾಲ್ 4-methyl phenol. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೂ 3 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಡೈಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಫಿನಾಲ್, ಇದು ಬೆನ್ಝೀನ್, ಡೈಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕೆಟಕಾಲ್, ಇದರ ಹೆಸರು ಕೆಟಕಾಲ್. ಬೆನ್ಝೀನ್ 1,2 ಡಯಾಲ್. ಓಕೆ, ಬೆನ್ಝೀನ್ 1,2 ಡಯಾಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಕೆಟಕಾಲ್. ರೆಸಾರ್ಸಿನಾಲ್, ಇದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ರೆಸಾರ್ಸಿನಾಲ್ ಮೆಟಾ ಪೊಸಿಷನ್ ಇರ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಗ್ರೂಪ್. ಬೆನ್ಝೀನ್ 1 2 3 1,3 ಡಯಾಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೈಡ್ರೋಕ್ವಿನಾಲ್. ಓಕೆ, और ಕ್ವಿನಾಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಬೆನ್ಝೀನ್ 1,4 ಡಯಾಲ್. ಓಕೆ, ಹೈಡ್ರೋಕ್ವಿನೋನ್. ಇನ್ನೊಂದು ಇದೆ ನೋಡಿ, ಕ್ವಿನೋನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದರ ಡಿರೈವೇಟಿವ್, ಇದು ಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಅಷ್ಟೇ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ವಿನೋಲ್. ಸೊ ಇದು ಕ್ವಿನಾಲ್ OH ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ಕ್ವಿನಾಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬೆನ್ಝೀನ್ 1,4 ಡಯಾಲ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ನಾಮನ್ಕ್ಲೇಚರ್ ಆಫ್ ಈಥರ್ಸ್. ಸೊ ಹೌ ಡು ಯು ನೇಮ್ ಈಥರ್ಸ್? IUPAC ಮತ್ತೆ ಕಾಮನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ನೇಮಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಥರ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನೇಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಇನ್ ಕಾಮನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ನೇಮಿಂಗ್, ಈಥರ್ಸ್ ಆರ್ ನೇಮ್ಡ್ ಆಸ್ ಡೈಆಲ್ಕೈಲ್. ಓಕೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಈಥರ್ಸ್ ಆರ್ ನೇಮ್ಡ್ ಆಸ್ ಡೈಆಲ್ಕೈಲ್ ಈಥರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಡೈಆಲ್ಕೈಲ್ ಈಥರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ಇನ್ IUPAC ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ನೇಮಿಂಗ್ ದೇ ಆರ್ ನೇಮ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಲ್ಕಾಕ್ಸಿ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್. ಆಲ್ಕಾಕ್ಸಿ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ಅನ್ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಈಥರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ನೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಅದೇ ತರ ನೇಮ್ ಬರಿಬೇಕು ಆಸ್ ಪರ್ ಹೇಗೆ ದೇ ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್. ಇಲ್ಲಿ ಡೈ ಅಂತ ಬರೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆಲ್ಕೈಲ್ ಈಥರ್ಸ್ ಗಳು ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಆಲ್ಕೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ ಪರ್ ವಾಟ್ ದ ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತದೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರಿಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಬರೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರಿಬೇಕು. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಆಲ್ಕಾಕ್ಸಿ ಆಲ್ಕೇನ್. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೇನ್ ಯಾವುದು, ಆಲ್ಕಾಕ್ಸಿ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. CH3OCH3 ಡೈಮಿಥೈಲ್ ಈಥರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮಿಥಾಕ್ಸಿ ಮೀಥೇನ್. ಆಲ್ಕಾಕ್ಸಿ ಆಲ್ಕೇನ್. ಡೈಮಿಥೈಲ್ ನೋಡಿ, 2 ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ಸೊ ಡೈಮಿಥೈಲ್ ಈಥರ್. ಮೆಥಾಕ್ಸಿ ಮೀಥೇನ್. ಇದೇನಾಗ್ತದೆ, 2 ಈಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ಡೈ ಈಥೈಲ್ ಈಥರ್ ಆರ್ ಎಥಾಕ್ಸಿ ಈಥೇನ್. ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಎಥಾಕ್ಸಿ, ಇದು ಈಥೇನ್. ಓಕೆ, ಈಥೇನ್ ಇಂದ ಅದರ ಡಿರೈವ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಈಥರ್. ನೋಡಿ, CH3OCH2CH3 ಅಂತ ಇದೆ. ಈಥೈಲ್ ಮಿಥೈಲ್ ಈಥರ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೇನೆ. ವೈ ನಾಟ್ ಮಿಥೈಲ್ ಈಥೈಲ್ ಈಥರ್? ಇದು ಮಿಥೈಲ್ ಈಥೈಲ್ ಈಥರ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಈಥೈಲ್ ಮಿಥೈಲ್ ಈಥರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ these alkyl groups are arranged according to their what alphabetical order. ಇದು M, ಇದು E, ethyl first, methyl next, ether ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, IUPAC ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಿ? ಆಲ್ಕಾಕ್ಸಿ ಆಲ್ಕೇನ್. ಆಲ್ಕಾಕ್ಸಿ ಆಲ್ಕೇನ್. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೇನ್ ಯಾವುದು, ಆಲ್ಕಾಕ್ಸಿ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವುದು? ಆಲ್ಕೇನ್ ಯಾವುದು? ಪೇರೆಂಟ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಯಾವತ್ತು ಹೇಗಿರಬೇಕು? ಜಾಸ್ತಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇರಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ. ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್? ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ವಿತ್ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್, ಇದು ಆಲ್ಕಾಕ್ಸಿ. 1 ಮೆಥಾಕ್ಸಿ. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, 1 ಮೆಥಾಕ್ಸಿ ಈಥೇನ್. ಸಾರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ 1 2. 1 ಮೆಥಾಕ್ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೇಲೆ ಮೆಥಾಕ್ಸಿ ಇದೆ. 1 ಮೆಥಾಕ್ಸಿ ಈಥೇನ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮಿಥೈಲ್ ಎನ್ ಪ್ರೊಪೈಲ್ ಈಥರ್. ಇದು ಮಿಥೈಲ್, ಇದು ಪ್ರೊಪೈಲ್. ಓಕೆ, ಎನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಜಸ್ಟ್ ಟು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಚೈನ್ ಅಷ್ಟೇ, ನೀವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಎಂ ಮತ್ತೆ ಪಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂ, ಮಿಥೈಲ್ ಎನ್ ಪ್ರೊಪೈಲ್ ಈಥರ್. IUPAC ಮಿಥಾಕ್ಸಿ ಪ್ರೋಪೇನ್. ಯಾಕೆ? ಇದು ನಿಮ್ಮ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್. 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಿಥಾಕ್ಸಿ, 1 ಮಿಥಾಕ್ಸಿ, 1 2 3, 1 ಮೆಥಾಕ್ಸಿ ಪ್ರೋಪೇನ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, C6H5OCH2CH3.
ಇದು ಫಿನೈಲ್, ಇದು ಈಥೈಲ್. ಓಕೆ, ಇದು ಈಥೈಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಏನ್ ಬರೀತೀರಿ? ಈಥೈಲ್ ಫಿನೈಲ್ ಈಥರ್, ಈಥೈಲ್ ಫಿನೈಲ್ ಈಥರ್ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈಗ ಇದರ IUPAC ನೇಮ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಎಥಾಕ್ಸಿ ಬೆನ್ಝೀನ್. ಈಗ ಬೆನ್ಝೀನ್ 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಇರುವಂಥದ್ದು. ಎಥಾಕ್ಸಿ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಇಸ್ ಇಟ್ಸ್ ನೇಮ್, ಎಥಾಕ್ಸಿ ಬೆನ್ಝೀನ್. ಇದು ಈಥೈಲ್ ಫಿನೈಲ್ ಈಥರ್, ಎಥಾಕ್ಸಿ ಬೆನ್ಝೀನ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ C6H5O CH2 6 times CH3. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, there are 7 carbon, here we have 6 carbon. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವುದು ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್? ಸೊ ಹೆಪ್ಟೈಲ್ ಫಿನೈಲ್ ಈಥರ್, ಹೆಪ್ಟೈಲ್ ಇದು ಫಿನೈಲ್ ಈಥರ್. ಓಕೆ, H and P. H comes first, ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ H ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೆಪ್ಟೈಲ್ ಬರೀರಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಫಿನೈಲ್ ಬರೀರಿ, ಈಥರ್ ಬರೀರಿ. IUPAC 1 ಫಿನಾಕ್ಸಿ ಹೆಪ್ಟೇನ್. ಯಾಕೆ? ಇಲ್ಲಿ 7 ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 6 ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದು ಫಿನಾಕ್ಸಿ, ಇದು ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್. 1 ಫಿನಾಕ್ಸಿ ಹೆಪ್ಟೇನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿಥೈಲ್ ಐಸೋಪ್ರೋಪೈಲ್ ಈಥರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ CH3O CH3 ಇಲ್ಲಿ ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಐಸೋಪ್ರೋಪೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ಸೊ ಮಿಥೈಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್, ಮಿಥೈಲ್ ಐಸೋಪ್ರೋಪೈಲ್ ಈಥರ್. ಓಕೆ, IUPAC ನೇಮ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? 2 ಮೆಥಾಕ್ಸಿ ಪ್ರೋಪೇನ್. ಯಾಕೆ? ನಂಬರಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, 1 2 3. ಇದು ಈ ತರ ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೇಲೆ ಮೆಥಾಕ್ಸಿ ಇದೆ, 2 ಮೆಥಾಕ್ಸಿ ಪ್ರೋಪೇನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ IUPAC ನೇಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂತಹ ಸುಮಾರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಒಂದ್ಸಲ ಬರೆದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.